to all of you. Here I am Subrata going to start your new sessions, and before going to start the sessions, let's have a quick look from the board. Look students, here I have given an example and see what I have said here. Big cities necessary metro rail project for the removal of unbearable traffic jam. The word necessary is given within the bracket. Here we have to put the correct form of the word necessary. Many of you are thinking necessary is obviously correct in this context, but grammar does not allow it. Grammar says after the subject we have to put the verb form of the word, but if you notice the word necessary is not verb at all, it's an adjective. So the grammar says you have to put the verb form of the word necessary, then the answer will be correct. Now let me show you the verb form. So if we write big cities necessitate metro rail project for the removal of the unbearable traffic jam, then it will make a sense. So this discussion make you understand how we should use the proper form of word in a sentence. Yes students, today we are going to talk about the clause test with and without clause, and this session will show you how to put the word in the sentence in correct way. Here we are going to start the sessions. Let me just take a few minutes for preparing this slideshow. Okay, look, the topic of today's session has been mentioned here: clause test with clause and without clause. Now let's go ahead. Before going to start the session, let's see the objectives. And here we can notice we have two objectives mentioned. One is general objectives or general outcomes and a special outcome. Let's see what are the general outcomes of these sessions. This discussion to enable you to write correct English. Secondly, it will enable you to add to your vocabulary. Thirdly, it will enable you to secure more accuracy in the use of the English language. Now come to the special outcomes. This session will help you change the word according to the sentence pattern. This is very important. We cannot use our words whimsically. Whenever we are going to use the words, definitely we have to use the word very systematically and maintaining all grammatical rules. Now let's see the second special aims of these sessions. This session will acquaint you with different word formation and grammatical rules. So dear students, while you are using word in your sentence, I mean while you are putting the words within the gaps, you have to know the different formation of the words. At the same time, you have to be familiar with grammatical rules, then only your answer will be correct. And finally, this special outcomes, this will make you understand the right use of words in sentences. So look, this discussions is very necessary for using word in a sentence correctly, and ultimately if we are able to answer these questions correctly,
we can achieve a very good marks, very good marks in that sense, because if you are able to answer it correctly, you can get the full marks, full credit here, like mathematics subject. Okay, so let's go ahead. Before going to start your answering, you have to maintain some steps. Now let's see which are the steps. You have to maintain 2 steps for answering these questions. One, you have to find out a suitable word for each gap from the box on the basis of the meaning of the sentences. I mean, first of all, this is your primary duty to find out a suitable word from the gap, from each gap, or from the box on the basis of the meaning of the sentence. You have to understand the meaning of the sentence first, then you have to find out a suitable word on the basis of the meaning of the sentence. This is your primary task. Now come to the secondary task, I mean the final task. Here you have to change the chosen word if necessary, following the grammatical signs found in the sentence. What has been said here? Look, students, finding out the word is not the ultimate things. Yes, obviously finding out a word is your primary task, but secondary task and the final task, you have to change the word according to the sentence pattern or according to the grammatical clues or signs given in the sentence. So while you are answering this question, you have to be very careful about 2 things. One, selecting word, another thing is changing the word. When the 2 things go harmoniously or simultaneously, then a good answer or accurate answer can be found. Now let's see in the next slide. Here I have mentioned some of the important rules of gap filling with appropriate words. Look, as I have already said, every sentence has some grammatical signs. I repeat, every sentence has some grammatical clues, and usually you can get this grammatical clue before or after the gap. I repeat, you can get this grammatical clue before or after the gap, and if you put your attention to this grammatical sign, that will help you a lot. That will help you how to change the word or how to put the correct form of the word within the gap. So now let's have a quick look of the grammatical signs which are generally used in our exam questions. The first one, determiners. Look, here I have given some of the examples of determiners: a and the, no, my, your, his, their, any, etc. And plus noun. I mean, after the determination, if you find a determination before the gap, then you have to put the noun form of the word within the gap. I repeat, if you find a determiner, I mean if you get a determiner a and the or my or your, his, these are this type of determiner, if you get it before the gap, then you have to think the word what you are going to use within the gap should be put in noun form. Now let's have an example. The emancipate of women can present a better society. Look, before the gap we have got a determiner the. So this grammatical sign has told us we have to put the noun form of the word given in the bracket to get the correct answer. So here I have written emancipation, the noun form of emancipate. So I hope you have got the meaning, you have understood it, what I want to say. Now come to the next one. If you find before the gap a determiner and after the gap a noun, then you have to put the
adjective form of the given word. I repeat, let me say in Bangla for your better understanding. যদি আমরা গ্যাপের পূর্বে ডিটারমিনার পাই কিংবা গ্যাপের পরে নাউন পাই, তাহলে এই ক্লু, গ্রামাটিক্যাল ক্লুটি আমাদের বলে দিচ্ছে গ্যাপের মধ্যে যে ওয়ার্ডটি বসবে তা হবে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে যখনই আমরা আনসার করব, আমরা বেসিকলি তাকাবো গ্যাপের আগের ওয়ার্ডটি এবং পরের ওয়ার্ডটির দিকে। গ্যাপের আগের বা পরের ওয়ার্ডটির মধ্যে কোনো গ্রামাটিক্যাল সাইন থাকবে যা তোমাকে বলে দেবে গ্যাপের মধ্যে শব্দটির কি পরিবর্তন ঘটবে। তাহলে এখানে কি বলছি যে before the gap if you find a determiner and after the gap you find a noun, then you have to put the adjective form of the word. Now let's see the example. Our endangered wildlife should be protected. Look students, here we find a determiner our, and after the gap we find a noun wildlife. So we have put the adjective form of the word endangered is endangered. আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যাপের পূর্বে রয়েছে একটি ডিটারমিনার our এবং গ্যাপের পরে রয়েছে নাউন ওয়াইল্ড লাইফ। তাই দুটোর মাঝখানে আমরা যে শব্দটিকে প্রয়োগ করব তা আমরা অলরেডি বলে দিয়েছি, সেটা কি হবে? অ্যাডজেক্টিভ। বুঝতে পারছি স্টুডেন্ট? তো সেটা হবে অ্যাডজেক্টিভ। তাই আমরা এই গ্যাপটির মধ্যে কি করেছি? এনডেঞ্জার শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম আমরা প্রয়োগ করেছি। কি লিখেছি? এনডেঞ্জার্ড। এর মধ্যে দিয়ে এটি কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেছে। তো এরকম কিন্তু আমরা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি যে ধরো তোমরা অ্যাডজেক্টিভের পরে গ্যাপের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ আছে, পরে গ্যাপটি রয়েছে। আমি আবার বলছি গ্যাপের মানে তোমার এই জায়গাটাতে অ্যাডজেক্টিভ আছে আর নাউনের জায়গাটা ফাঁকা আছে। তাহলে তো এই উদাহরণ থেকে বুঝতে পারছি যে অ্যাডজেক্টিভের পরে যদি গ্যাপ থাকে সেখানে কী হবে? নাউন ফর্ম হবে। আমি আবার বলছি গ্যাপের পূর্বে যদি তুমি অ্যাডজেক্টিভ পাও এবং গ্যাপটিতে তুমি যদি সে একটি শব্দ ব্যবহার করে চাও, অতি অবশ্যই শব্দটিকে তোমাকে কী করতে হবে? নাউন ফর্মে পরিবর্তন করতে হবে। ব্যাপারটা বোঝা গেল? তাহলে অ্যাডজেক্টিভের পরে গ্যাপ থাকলে গ্যাপটিতে কী করতে হবে? নাউন ফর্ম ইউজ করতে হবে। এরকম কিন্তু অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের। আমরা পরবর্তী যখন এক্সারসাইজ করব আমরা অবশ্যই সেটা দেখাবো। চলে আসি নেক্সট। This is another important grammatical sign what we have to take into consideration, that is subject plus verb plus extension. Very simple. After the subject we usually use the verb form of the word. After the subject we use the verb form of the word. So whenever you find a gap after the subject, you have to put the verb form of the word. I hope you have understood it. Now let me give you an example. Life on earth threat because of climate change. লক্ষ্য করব আমরা এই বাক্যটিতে লাইফ অন আর্থ হচ্ছে সাবজেক্ট, লাইফ অন আর্থ, তারপর ব্র্যাকেট দেওয়া ছিল থ্রেট। গ্রামার কি বলছে যে থ্রেট শব্দটিকে ভার্বে রূপান্তর করতে হবে, ভার্বে রূপান্তর করে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটি তৈরি করতে হবে। তাহলে আমরা দেখি কি করেছি। থ্রেটটাকে কিন্তু থ্রেটের ভার্ব ফর্ম কি? থ্রেটেন। জানি তো আমরা সবাই থ্রেটের ভার্ব ফর্ম থ্রেটেন। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আনসারটা কী হয়েছে? লাইফ অন আর্থ ইজ বিং থ্রেটেন্ড। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো যে ইজ বিং কোথা থেকে আসলো? ভার্ব ঠিক আছে, থ্রেট থেকে থ্রেটেন করেছি, ইজ বিং কেন আসতে গেল? এই জায়গাটায় একটা বিষয় কিন্তু আমাদের খুবই লক্ষ্য করতে হবে, যেটি আমাদের গ্যাপ ফিলিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে whenever you are putting the verb in correct way, definitely you have to understand the role of subject. I repeat, you have to understand the role of the subject. Now the question is, what are the roles of subject we find in sentence? Look students, every subject has a dual role. A subject can play the role of doer or a subject can play the role of receiver. I repeat, প্রত্যেকটি সাবজেক্টে কিন্তু আমরা দ্বৈত সত্তা দেখতে পাই। হয় সাবজেক্টটি কী হতে পারে? কাজটি নিজে করতে পারে, তখন সাবজেক্টকে আমরা বলতে পারি ডুয়ার, অথবা সাবজেক্টটি কী করতে পারে? রিসিভারের রোল প্লে করতে পারে, তখন সাবজেক্টকে বলা হবে রিসিভার। যখন সাবজেক্ট কোনো কাজ করবে তখন কি বলেছি? সাবজেক্টটিকে ডুয়ার বলবো। আর সাবজেক্ট যখন ডুয়ার হবে ভার্বটিকে তখন তোমাকে অ্যাক্টিভ ফর্মে ব্যবহার করতে হবে। আর সাবজেক্ট যখন কোনো কাজ করবে না, অন্যের কাজকে রিসিভ করবে,
অর্থাৎ যখন সাবজেক্টটা রিসিভারের রোল প্লে করবে তখন ভার্বটিকে কিন্তু প্যাসিভ ফর্মে ইউজ করতে হবে। লক্ষ্য করবো আমরা উদাহরণটিকে, পৃথিবীর বুকে জীবন হুমকি প্রাপ্ত হচ্ছে। জীবন নিজে হুমকি সৃষ্টি করছে না অন্যকে, জীবন অন্যের দ্বারা ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্বারা হুমকি প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই আমাদের সাবজেক্ট কিন্তু এখানে রিসিভার হওয়ার কারণে কী হয়েছে, আমরা যে ভার্বটিকে ব্যবহার করেছি তা প্যাসিভ ফর্মে ইউজ করেছি। এই বিষয়টি অবশ্যই তোমরা পরীক্ষার অবশ্যই লক্ষ্য করবে। তোমরা দেখবে তোমাদের সাবজেক্টটা কি ডুয়ারের রোল প্লে করছে না রিসিভারের রোল প্লে করছে। যদি দেখো রিসিভারের রোল প্লে করছে, definitely you have to put the verb in passive form. I hope you must keep this in your mind. Now let's go ahead. This is prepositions. After the preposition, if you find a gap, after the preposition if you find a gap, you have to put the noun form. That is all about it. অর্থাৎ তোমরা প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো গ্যাপ দেখো তাহলে তোমরা বুঝে নেবে গ্যাপটিতে একটি নাউন ফর্ম বসবে। অর্থাৎ যে ওয়ার্ডটি তুমি ব্যবহার করতে যাচ্ছ তাকে তোমাকে কী করতে হবে, নাউনে কনভার্ট করে ব্যবহার করতে হবে। এই যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়েই কিন্তু তোমরা ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ বা উইদাউট ক্লুজে একটা ফুল মার্কস ক্যারি করতে পারো। তাই বলছি তোমরা এই গ্রামেটিক্যাল সাইনগুলো বা ক্লুগুলোকে ভালো করে লক্ষ্য করবে। So what I have said, I have said, if you find a preposition before the gap, then you have to put the word in noun form. অথবা তুমি যদি দেখো প্রিপোজিশনের পরে গ্যাপ রয়েছে এবং গ্যাপের পরে ফার্দার একটা এক্সটেনশন রয়েছে, তাহলে তুমি গ্যাপের মধ্যে যে শব্দটিকে ব্যবহার করবে তাকে ভার্ব ফর্মে রূপান্তর করে আইএনজিতে রূপান্তর করতে হবে। আমি আবার বলছি, গ্যাপের পূর্বে যদি তুমি দেখো প্রিপোজিশন রয়েছে এবং গ্যাপের পরে যদি দেখো এক্সটেনশন রয়েছে, এইরকম সাইন বা সিগন্যাল দেখতে পেলে তুমি বুঝে নেবে গ্যাপটিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হবে তা ভার্ব প্লাস আইএনজিতে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হবে। নাও লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল। Environment pollution is responsible for extinct of various wildlife. লক্ষ্য করো গ্যাপের পূর্বে কি ছিল, প্রিপোজিশন ফর ছিল, আর এই প্রিপোজিশন ফর আমাদেরকে বলে দিল যে গ্যাপের মধ্যে যে ওয়ার্ডটি বসবে তা কি হবে, নাউন ফর্ম হবে। তাহলে আমি নাউন ফর্ম দিয়েছি এক্সটিংশন, এক্সটিংক্টের নাউন ফর্ম দিয়েছি এক্সটিংশন। নাও লেটস সি দ্য আনাদার স্লাইড। Look, here we have gotten another grammatical sign that should be considered while answering the questions. লক্ষ্য করো এখানে ভার্বের পূর্বে একটি গ্যাপ রয়েছে। পরীক্ষা হলে যদি দেখো তোমরা ভার্বের পূর্বে গ্যাপ রয়েছে, তাহলে এইরকম সিচুয়েশনে তোমরা যে কাজটি করতে পারো সেটা হচ্ছে, এটি আমরা সবাই জানি ভার্বের পূর্বে কী আসে, সাবজেক্ট। আর সাবজেক্ট সাধারণত নাউন দিয়ে বা প্রোনাউন দিয়ে হয়, কিন্তু কখনো কোনো সাবজেক্ট কখনো কী হতে পারে, কখনো সাবজেক্ট আমাদের হতে পারে ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে হতে পারে, তো জিরান দিয়ে হতে পারে, অথবা টু প্লাস ভার্ব ইনফিনিটিভ দিয়েও হতে পারে। তাই যখনই ভার্বের পূর্বে এটি গ্যাপ পেয়েছ এবং বক্সের মধ্যে তোমার প্রশ্নে বক্সের মধ্যে একটি ভার্ব দেওয়া আছে, তো তুমি সে কী করবে, ভার্বটিকে যখন ব্যবহার করবে তো অবশ্যই তাকে তুমি আইএনজি ফর্মে রূপান্তর করে ব্যবহার করবে, কিংবা টু প্লাস ভার্ব ফর্মে রূপান্তর করে ব্যবহার করবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্বের পূর্বে গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে একটি নাউন বসতে পারে বা জিরান ফর্ম বসতে পারে বা ইনফিনিটিভ ফর্ম বসতে পারে। এছাড়া আরও কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু আমি আজকে স্বল্প পরিসরে এই তিনটিকে মেনশন করছি, এটা খুব বেশি ব্যবহৃত হয় আমাদের পরীক্ষাগুলোতে। তাহলে আবার বলছি যে ভার্বের পূর্বে যদি গ্যাপ দেখো তাহলে তোমরা কি করবে, ওই গ্যাপটিতে একটি নাউন ফর্ম ইউজ করতে পারো। যে ওয়ার্ডটি তুমি সিলেক্ট করেছো সে তার নাউন ফর্মটিকে ইউজ করতে পারো, অথবা যে শব্দটিকে ইউজ করেছো তার ভার্ব ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত করতে পারো, তথা জিরাইন করতে পারো, অথবা টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম ইউজ করতে পারো। এইভাবে তুমি এটি কারেক্ট অ্যান্সার তৈরি করতে পারো। তো দেখি আমরা একটা উদাহরণ। রিডিং ব্রোডেন্স আওয়ার নলেজ। এখানে অবশ্য রিড হবে, আমি প্রশ্নটা উত্তরটা দিয়ে দিয়েছিলাম। রিড শব্দটিকে আমরা কনভার্ট করেছি, রূপান্তর করেছি রিডিংয়ে, কেননা আমরা একটু আগে বলেছি ভার্বের পূর্বে কোনো আমরা ভার্ব পেলে তাকে আমরা জিরান্ডে রূপান্তর করে দেব। এইভাবে আমরা আনসারটিকে করব। লেটস সি দ্য নেক্সট ওয়ান। সাবজেক্ট প্লাস মোডাল ভার্ব প্লাস বি ভার্ব
এরপরে গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে তোমার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। আমি আবার বলছি, ইফ ইউ ফাইন্ড এ সাবজেক্ট modal verb plus be verb, then there is a gap. Here you have to put the past participle form of the verb. Make sense what I have said? বলেছি যখনই তোমরা সাবজেক্ট পেয়েছো বাক্যের মধ্যে modal verb পেয়েছো এবং be verb পেয়েছো, তখনই বুঝে নেবে গ্যাপের মধ্যে যে শব্দটি ব্যবহার করতে যাচ্ছ তাকে তোমাকে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রূপান্তর করে ব্যবহার করতে হবে। এই যে ছোট ছোট পরিবর্তন, এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের কী করছে, পারফেকশন চলে আসছে লেখার ক্ষেত্রে। যা আমরা শুরুতেই অবজেক্টিভসে বলেছিলাম যে এটা আমাদের লেখার অ্যাকুরেসিও এনে দিতে পারে। এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন শব্দের গঠন, শব্দের পরিবর্তন, কখনো আমরা প্রিফিক্স যোগ করছি, কখনো সাফিক্স যোগ করে শব্দের পরিবর্তন ঘটাচ্ছি। এই পরিবর্তনগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন তোমরা ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ করছো কিংবা উইদাউট ক্লুজ করছো। কারণ শুধু আমাদের স্টুডেন্টসরা মনে করে শব্দের ব্যবহার করাটাই বোধ হয় কি মানে আলটিমেট গোল। এই কোশ্চেনটির আলটিমেট গোল কিন্তু শুধু শব্দের ব্যবহার না, শব্দের যথাযথ ব্যবহার। এই শব্দটি এই জায়গাটা কিন্তু তোমাকে এমফাসাইজ করতে হবে, সেটা কি যথাযথ। আর শব্দের যথাযথ প্রয়োগ কখন হবে, যখন তুমি এই গ্রামেটিক্যাল সাইনগুলোকে তোমার বিবেচনায় এনে শব্দটির যথাযথ পরিবর্তন করতে পারবে, তখনই তোমার শব্দের যথাযথ প্রয়োগ কী হবে, প্রয়োগ নিশ্চিত হবে। তো চলো আমরা দেখি কি উদাহরণ দিয়েছি। সাবসিডিজ মাস্ট বি গিভ ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার এডুকেশন সেক্টরস। তাহলে দেখো করেছো সাবসিডিজ কি, সাবজেক্ট, মাস্ট মোডাল ভার্ব রয়েছে, বি ভার্ব রয়েছে এবং পরবর্তী যে গ্যাপটির মধ্যে ওয়ার্ডটি বসিয়েছি তাকে আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলে রূপান্তর করেছি। কি বলেছি, গিভেন। বোঝা গেছে? তাহলে দেখো আমরা যে সাইন প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে যে কিন্তু কিছু গ্রামেটিক্যাল সাইন পেয়ে যাচ্ছি, যারা আমাদেরকে বন্ধুর মতো বলে দিচ্ছে ফিস করে যে শব্দটার কি পরিবর্তন হতে পারে বা শব্দটির কি সঠিক প্রয়োগ হতে পারে। তো নেক্সট চলে যাই আমরা। টু বি, হ্যাভিং, বিং এবং গেটিং, এই শব্দগুলোর পরে কোনো গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে আমরা কী করব, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ইউজ করব। তাহলে এই সাইনগুলো কিন্তু আমরা খুবই কমনলি দেখতে পাই আমাদের পরীক্ষা কোশ্চেনে। টু, ধরো গ্যাপের পূর্বে টু বি আছে বা হ্যাভিং আছে বা বিং আছে বা গেটিং আছে, এরকম সিচুয়েশন হলে আমরা বুঝে নেব গ্যাপের মধ্যে যে ওয়ার্ডটি প্রয়োগ করতে যাচ্ছি সেই ওয়ার্ডটিকে কী করতে হবে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রূপান্তর করে ব্যবহার করতে হবে, তবে কিন্তু আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটি পেতে পারিস, তাই না? আচ্ছা চলো এই উদাহরণটা দেখি, তাহলে ব্যাপারটা আরেকটু ইজি হবে। উই শুড সেভ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট ফ্রম বিং ডিস্ট্রয়। দেখো করো এখানে ডিস্ট্রয় শব্দটি ছিল, তার আগের ওয়ার্ডটি কী ছিল, বিং, যা কিনা আমাদের গ্রামেটিক্যাল সেই সাইনের মধ্যে রয়েছে। গ্রামেটিক্যাল আমরা যে সাইনগুলোকে লক্ষ্য করতে বলেছি তার মধ্যে আমরা কী পেয়েছিলাম, বিং পেয়েছিলাম। আর বলেছিলাম বিংয়ের পরে যে শব্দটি ব্যবহার করব তা হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে আমরা কী করেছি, ডিস্ট্রয়কে ডিস্ট্রয়েড করে দিয়েছি। ঠিক আছে, চলো আরেকটু উদাহরণ দেখি। দিস প্রবলেম নিডস টু বি অ্যাড্রেস ইমিডিয়েটলি। তাহলে আমরা কী করেছি, ব্র্যাকেটে থাকা অ্যাড্রেস শব্দটিকে আমরা আবারও সঠিক পরিবর্তনের জন্য গ্যাপের পূর্বে তাকাবো। গ্যাপের পূর্বে কী ছিল, টু বি, যা আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি। টু বির পরে কোনো শব্দ থাকলে সেই শব্দটিকে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রূপান্তর করতে হবে। সাধারণত অবশ্যই কিছু ভিন্নতা রয়েছে, সেটা পরে আমরা দেখব। তাহলে এখানে আমরা যে অ্যাড্রেসকে কী করেছি, অ্যাড্রেসড পাস্ট পার্টিসিপল করে দিয়েছি এবং এর মধ্যে দিয়ে আমরা কারেক্ট আনসার পেয়েছি। চলো এবার নেক্সটে চলে যাই। সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস ড্যাশ আছে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি লিঙ্কিং ভার্বের পরে যদি কোনো গ্যাপ থাকে দেন ওই গ্যাপটিতে আমরা যে শব্দটিকে ব্যবহার করি তাকে আইদার অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে রূপান্তর করতে হবে অথবা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে রূপান্তর করতে হবে। So this is very important and this is very common in our questions, in our exam questions. So if you find a linking verb before your gap, I repeat, if you find a linking verb before the gap, then you have to put the adjective form of the word or you have to put the past participle form of the verb if you want to make a correct answer. Now let's see the example. Women became influenced after the Second World War. Look student, here before the gap we find a word became. Became is a linking verb. I know
you might be familiar with the linking verb. What is linking verb and what are the examples of linking verb? Here I have given some examples like be verb, become, get, feel, remain, look. These are the linking verbs. So as we have find the linking verb became, then we have make up our mind that here we have to put the adjective form of the word influence. তাহলে যেহেতু লিঙ্কিং ভার্ব রয়েছে, লিঙ্কিং ভার্বের পরে আমরা কি বলেছি, আমরা অ্যাডজেক্টিভ প্রয়োগ করব। তাই ইনফ্লুয়েন্সের আমরা অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করেছি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। এভাবে আমরা কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সারটি তৈরি করেছি। নাও লেটস সি দ্য নেক্সট স্লাইড। সাবজেক্ট প্লাস ফাইনাইট ভার্ব, তোমরা অবশ্যই জানো রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ক্লাস আমরা শিখেছিলাম। ফাইনাইট ভার্ব ইজ এ ভার্ব হুইচ ইজ চেঞ্জেবল অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট, টেন্স অ্যান্ড ভয়েস and which gives a complete meaning, isn't it? আচ্ছা দেখো, তাহলে যখন তুমি দেখবে তোমার বাক্যটির মধ্যে, প্রশ্নটির মধ্যে সাবজেক্ট আছে, ফাইনাইট ভার্ব আছে, এক্সটেনশন আছে, আবার একটি ভার্ব ব্যবহার করতে হচ্ছে, এমনটা হতে পারে। তো তুমি বক্স থেকে একটা ভার্ব চুজ করলে এই গ্যাপটির জন্য, কিংবা তুমি মন থেকে একটি ভার্ব চুজ করলে যে এই গ্যাপের জন্য এইখানে ভার্বটি ব্যবহার করতে হবে, তখন কিন্তু তোমাকে সাবধান হতে হবে। যখন তুমি ভার্বটি প্রয়োগ করছো অতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ভার্বটিকে কিন্তু নন ফাইনাইট ফর্মে ইউজ করতে হবে। কারণ আমরা জানি একটি সিম্পল সেন্টেন্সে একটি মাত্রই ফাইনাইট ভার্ব থাকে, আর অপর কোনো ভার্বকে যদি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তাকে কিন্তু নন ফাইনাইট করে দিতে হয়। নন ফাইনাইটের বিভিন্ন অপশন রয়েছে। সাধারণত আমরা খুব হিউজলি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি ফর্মটা ইউজ করি, অথবা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ করি, অথবা টু প্লাস ভার্ব ইউজ করি। তাহলে আমরা আবার বলছি, যখন তুমি তোমার প্রশ্নের সাবজেক্ট প্লাস ফাইনাইট ভার্ব এবং এক্সটেনশন পাচ্ছ এবং দেখতে পাচ্ছ গ্যাপের মধ্যে কি রয়েছে, একটি ভার্বের ব্যবহারের আবশ্যকতা রয়েছে, এরকম সিচুয়েশনে তুমি কি করবে, তুমি অবশ্যই কিন্তু অবশ্যই ভার্বটিকে নন ফাইনাইট করে দেবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য অর্গানাইজেশন অলওয়েজ সার্চ ফর দ্য এমপ্লয়িজ হ্যাভিং গুড কমেন্ট অফ ইংলিশ। হ্যাভিং এ হবে, হ্যাভিং এ গুড, আমরা এটা এখানে ড্রপ পড়ে গেছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি দেখো সাবজেক্ট আছে অর্গানাইজেশনস, সার্চ হচ্ছে ভার্ব আছে এবং এক্সটেনশন আছে। তাই অপর যে ভার্বটি আমরা ব্যবহার করেছি তাকে কিন্তু আমরা নন ফাইনাইট করে দিয়েছি, আইএনজি করে নন ফাইনাইট ইউজ করেছি। তারপর আমরা চলে যাই দ্রুত, সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে। দেখো এখানে বলা হচ্ছে তুমি গ্যাপের পরে যদি অ্যাডজেক্টিভ পাও তাহলে গ্যাপটি তুমি অ্যাডভার্ব ইউজ করতে পারো। আমি ব্যাপারটা আরও সহজ করছি। যদি দেখো অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে গ্যাপ আছে, অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে গ্যাপ আছে এমন যদি তুমি দেখতে পাও, তাহলে উক্ত গ্যাপে তুমি যে শব্দটি প্রয়োগ করবে তাকে তুমি অ্যাডভার্বে রূপান্তর করে প্রয়োগ করবে। যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি, দ্য শার্টগুম্বুজ মস্ক ইজ হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। লক্ষ্য করো গ্যাপের পরে যে ওয়ার্ডটি রয়েছে তা ইম্পর্টেন্ট অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে। তো অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে কি করেছি, অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে আমরা অ্যাডভার্ব ইউজ করেছি, দিয়েছি হিস্ট্রিক্যালি। তাহলে আমরা দেখলাম কি অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে কোনো গ্যাপ থাকলে উক্ত গ্যাপে যে শব্দটি প্রয়োগ করব তাকে কিন্তু অ্যাডভার্বে রূপান্তর করে প্রয়োগ করব। এরপর আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট সেন্টেন্স। তোমরা সবাই জানো ইফের ব্যবহার, যখন তোমার ইফযুক্ত বাক্য পাবে, হ্যাঁ পরীক্ষা কিন্তু এই বাক্যগুলো খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহার করা হয়। তো অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে ইফযুক্ত বাক্য পেলে তুমি বুঝতে পারবে যে ইফ এটি কনজাংশন, তাই সে দুটো বাক্যকে ধরে রাখবে। তাই পরীক্ষা হলে একটি বাক্য দেওয়া থাকবে, আরেকটি বাক্যকে শূন্যস্থানের মধ্যে প্রপারলি ব্যবহার করতে হবে। তাহলে একটি বাক্য যখন তো পরীক্ষা হলে ধরো একটি বাক্য দেওয়া আছে, এখানে ধরো সেন্টেন্স টুটা দেওয়া আছে, সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন দেওয়া আছে, এরকম একটি বাক্য তুমি দেখতে পাচ্ছ, আর প্রথম বাক্যের মধ্যে একটি গ্যাপ পাচ্ছ, অবশ্যই প্রথম বাক্যটা তাহলে তুমি পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্মে করবে। আমি আবার বলছি, ইফযুক্ত বাক্যের আনসার করার সময় তুমি কিন্তু অবশ্যই দুটো বাক্য থাকবে এবং একটি বাক্য কমপ্লিটলি পরীক্ষায় দেওয়াই থাকবে, আর আরেকটি বাক্যের মধ্যে গ্যাপ থাকবে। কমপ্লিট বাক্যের গঠনটা দেখে তুমি অপর বাক্যের গ্যাপের মধ্যে ওয়ার্ডের সঠিক প্রয়োগ করবে। আমি বলছি কমপ্লিট বাক্যটার স্ট্রাকচারটা দেখেই তুমি অ্যাড্রেস করতে পারবে বা বুঝতে পারবে যে পরবর্তী বাক্যে অর্থাৎ অপর বাক্যে গ্যাপটিতে শব্দটির প্রয়োগ কেমন হবে। যেমন এখানে দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে, এই সিমটমটা দেখেই বুঝে গেলাম প্রথম বাক্যে আমাদের ভার্বটি পাস্ট ফর্মে আসবে। তাই আমরা দেখো একটা উদাহরণ দিয়েছি, ইফ আওয়ার গার্লস ওয়ার এডুকেটেড, এখানে সাবজেক্টটি ছিল রিসিভার, সাবজেক্টের রিসিভার ছিল বলে আমরা এটা প্যাসিভ করে দিয়েছি, তবে পাস্ট টেন্সে করেছি কিন্তু ওয়ার এডুকেটেড প্রপারলি দে উড লিড এ প্রেস্টিজিয়াস লাইফ ইন সোসাইটি। লাস্ট আমরা একটু এক্সাম্পল দিয়ে একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা চলে যাব
আমাদের পরীক্ষার একটি কোশ্চেন সলভ করার ক্ষেত্রে দেখো দ্রুত দেখো এখানে ডব্লিউএস গ্যাপের পূর্বে যদি ডব্লিউএস ওয়ার্ড পাও, ডব্লিউএস ওয়ার্ড মানে হুইচ এই ধরনের ওয়ার্ড পাও, আবার বলছি গ্যাপের পূর্বে যদি ডব্লিউএস ওয়ার্ড পাও তাহলে গ্যাপটিতে একটি ভার্ব ইউজ করবে এবং সেই ভার্বটি অবশ্যই পরিবর্তন করবে ডব্লিউএস ওয়ার্ডের পূর্বে থাকা নাউনটি বা প্রোনাউনটি দ্বারা। যেমন দেখো দেয়ার আর ম্যানি কলেজেস হুইচ অ্যারেঞ্জ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসেস ফর দ্য স্টুডেন্টস। এখানে আমরা অ্যারেঞ্জ ভার্বটাকে চেঞ্জ করেছি বা আমরা এটাকে সঠিকভাবে লিখেছি কি দেখে, হুইচের পূর্বে নাউনটি দেখে। হুইচের পূর্বে নাউনটা ছিল কি কলেজেস, যা ছিল প্লুরাল, তাই ভার্বটিকে আমরা প্লুরাল ফর্মে ইউজ করেছি, একে আমরা সিঙ্গুলার করিনি। অনেকে তোমরা ভুল করে এখানে সিঙ্গুলার করে ফেলো হুইচকে দেখে, যে হুইচ অ্যারেঞ্জেস, না, হুইচ দ্বারা বা হু দ্বারা কোনো ভার্বের পরিবর্তন করবে না, বরং ভার্বের পরিবর্তন করবে হু বা হুইচের পূর্বে আসা নাউনটি দ্বারা। বোঝা গেল? এই ছিল আমাদের গ্রামাটিক্যাল কিছু সাইন যা আমাদের কনসিডারেশনে বা বিবেচনা আনতে হবে একটি গ্যাপ ফিলিং করার ক্ষেত্রে। তো চলো দ্রুত আমরা একটি উদাহরণ দেখে ফেলি, আমাদের হাতে খুবই সময় কম। তো চলো দেখি কি বলছি, ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লোজ। আমাদের টাইম পারমিট করবে না, তো দ্রুত আমরা দেখি। এখানে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে আর গ্যাপটি আমরা পড়বো, বাক্যগুলো পড়বো। এবং প্রথমে কি বলেছিলাম, আমরা শুরুতেই বলেছিলাম গ্যাপ ফিলিং করতে গেলে প্রথমে শব্দের নির্বাচন, তারপর শব্দের পরিবর্তন, এই দুটোকে কম্বাইন করে আমরা একটি কারেক্ট আনসারের দিকে এগিয়ে যাব। তো চলো দেখি আমরা সাস্টেনেবল, হ্যাঁ, টেকসই। টেকসই কি? উন্নয়ন। উন্নয়ন জিনিস কি দেখো এখানে দেওয়া আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি কিনা ডেভেলপ আছে। তো আমরা ডেভেলপটা দেবো, কিন্তু দেওয়ার আগে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবো গ্যাপের পূর্বের সাইনটির দিকে। গ্যাপের পূর্বে কি ছিল? সাস্টেনেবল, যা কিনা অ্যাডজেক্টিভ। আমরা জানি যে শব্দগুলো শেষে এ বি এল ই থাকে তা অ্যাডজেক্টিভ। আমরা এইমাত্র শিখেছিলাম যে অ্যাডজেক্টিভের পরে কি হয়? নাউন হয়। তাই ডেভেলপ শব্দটিকে নাউন ফর্মে পরিবর্তন করে আনসার করতে হবে। তাই আমরা লিখেছি কি, দেখো উত্তরটি দেওয়া আছে নিচে, ডেভেলপমেন্ট। তাহলে কি হচ্ছে? গ্যাপের পূর্বে থাকা গ্রামেটিক্যাল সাইন আমাদের সাবধান করে দিয়েছে, আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে যে গ্যাপের মধ্যে যে ওয়ার্ডটি বসবে তাকে নাউন ফর্ম করতে হবে। তাই আমরা ডেভেলপকে ডেভেলপমেন্ট করেছি। এরপরে এগিয়ে যাই, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি ইজ নট। তাহলে টেকসই উন্নয়ন জাতীয় উৎপাদনে কি সম্ভব নয়। সম্ভব জিনিস কি? আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সম্ভব পসিবিলিটি একটি ওয়ার্ড রয়েছে, পসিবিলিটি। তো আমরা এই ওয়ার্ডটিকে ব্যবহার করব আবারও সেটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, কারণ আমরা বলেছি গ্যাপ ফিলিং মানে কি? শব্দ নির্বাচন এবং শব্দের পরিবর্তন, এর মধ্যে দিয়ে আমরা কারেক্ট অ্যান্সারকে ব্যবহার করতে পারি। তো দেখো গ্যাপের পূর্বে কি ছিল? ইজ। আমরা বলেছি প্রত্যেকটি আনসার করার সময় গ্যাপের পূর্বে তুমি বা পরে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্যাপের পূর্বে লক্ষ্য করো ইজ। ইজটা কি বলেছিলাম? লিঙ্কিং ভার্ব। লিঙ্কিং ভার্বের পরে কি বসে? অ্যাডজেক্টিভ বসে। তাই পসিবিলিটিটাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ করব পসিবল। পসিবিলিটি ছিল নাউন, ওটাকে অ্যাডজেক্টিভ করলাম পসিবল। এরপরে চলো দেখি আমরা, পসিবল উইদাউট দ্য ড্যাশ অফ ফিমেলস। আমরা মেয়েদের অংশগ্রহণ ছাড়া এটা সম্ভব না। অংশগ্রহণ জিনিস কি? পার্টিসিপেট। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সি নাম্বার গ্যাপটিতে পার্টিসিপেট হবে। প্রথম আমাদের স্টেপ বলে দিল তুমি গ্যাপে পার্টিসিপেট ইউজ করবে, তবে সাবধান এটা পরিবর্তন করে ব্যবহার করবে। তো চলো পরিবর্তনের জন্য আবারও সাহায্য নেব গ্যাপের পূর্বে থাকা শব্দটির দিকে তাকিয়ে। গ্যাপের পূর্বে কি ছিল? দিটাকে আমরা কি শিখেছিলাম? ডিটারমিনার। আমরা জানি ডিটারমিনার পরে কি হয়? নাউন। ডিটারমিনার পরে হবে নাউন, তাই পার্টিসিপেটকে নাউন করেছি পার্টিসিপেশন। বুঝতে পারছি? তাহলে পার্টিসিপেশন অফ ফিমেলস হু ড্যাশ। একটু আগে বলেছিলাম হু বা হুইচের পরে কি বসে? ভার্ব। হু বা হুইচের পরে কি বসবে? ভার্ব। তো আমরা এখানে একটি ভার্ব ইউজ করবো। দেখো যে মেয়েরা কি করছে? আমাদের দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকটা গঠন করেছে। তো গঠন জিনিস কি? কনস্টিটিউট। তো আমরা এখানে কনস্টিটিউট ইউজ করব। দেখতে পাচ্ছ বক্সে দেওয়া আছে কনস্টিটিউটস। আমরা এটাকে ইউজ করব, তবে আবারও পরিবর্তনের জন্য সাহায্য নেব গ্যাপের পূর্বে থাকা শব্দটির বা গ্রামাটিক্যাল সাইনটির। দেখো গ্যাপের পূর্বে কি ছিল? হু। আমরা তো আগেই বলেছি হুইচ দ্বারা ভার্বের পরিবর্তন হবে না, বরং হু বা হুইচের পূর্বে যে নাউনটি রয়েছে তার দ্বারা। ফিমেলস কি? প্লুরাল। তাই ভার্বটিকে এখানে যেটা ইউজ করবো সেটা প্লুরাল ফর্মে ইউজ করতে হবে। বলতে হবে কনস্টিটিউট। আমরা এসটিকে বাদ দিব, বলবো কনস্টিটিউট। অলমোস্ট হাফ অফ দ্য টোটাল পপুলেশন। এরপর দেখো ড্যাশ ফর্মাল এডুকেশনাল অপরচুনিটিস। তাহলে এখানে দেখো আমাদের কি হচ্ছে? আমাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে হবে। তৈরি করা জিনিস কি? দেখি আমরা এখানে কি হচ্ছে,
এখানে অবশ্য দেওয়া নেই, শব্দটি আমরা ভুলে এখানে দেওয়া হয়নি, এটা হবে ক্রিয়েট হবে। যাই হোক, ক্রিয়েটিং হবে। আমরা শুরুতেই বলেছিলাম বাক্যের শুরুতে কোনো ভার্ব আসলে তা কী হবে, জিরান্ড হয়ে যাবে, তাই ক্রিয়েটিং হবে। ক্রিয়েটিং ফর্মাল অপরচুনিটিস ইজ ড্যাশ, তাহলে হবে ইজ এসেনশিয়াল, এখানে হবে এসেনশিয়াল। দেখো ওয়ার্ডটি দিয়েছিল এসেনশিয়ালিটি ছিল, কিন্তু আমরা এসেনশিয়াল দেবো কেন, কারণ গ্যাপের পূর্বে যে ওয়ার্ডটি ছিল তা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব, লিঙ্কিং ভার্বের পরে কী হবে, অ্যাডজেক্টিভ হবে, তাই আমরা হবে এসেনশিয়াল। ইন অর্ডার টু ইনভলভ দ্য উইমেন ফোক ইন দ্য মেইন স্ট্রিম, an educated mother not only ensures educated child but also, আবার দেখো এটি ভার্ব হবে, কারণ নট অনলি বাট অলসো হচ্ছে কোরিলেটিভ কনজাংশন। কোরিলেটিভ কনজাংশন ধর্ম কি, একটি যদি ভার্বকে সে যুক্ত করে অপর শব্দটিও ভার্বকে যুক্ত করবে। দেখো নট অনলি পরে কি ছিল, এনশিওরস ভার্ব আছিল, নট অনলি পরে এনশিওরস ভার্ব আছে না, তাই বাট অলসোর পরে ভার্ব আসবে, তাহলে বাট অলসো আমরা একটি করি, বাট অলসো চেঞ্জেস হবে, বাট অলসো চেঞ্জেস দ্য সোশ্যাল ফ্যাব্রিক্স অফ এ কান্ট্রি। নাও দ্য গভর্নমেন্ট ইজ গিভিং, দেখো সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, এরপর কি আসতে পারে, অবজেক্ট আসতে পারে, আর অবজেক্ট কী দিয়ে হতে পারে, নাউন দিয়ে হতে পারে। তাহলে সরকার এখন কি করছে, তারা জোর দিচ্ছে, গুরুত্ব দিচ্ছে, কথা গুরুত্ব দেওয়া বা জোর দেওয়া জিনিস কি, এমফাসাইজ। দেখো ওয়ার্ড বলে এখানে এমফাসাইজ ওয়ার্ডটি আছে, কিন্তু আবারও পরিবর্তনের জন্য আমরা তাকাবো গ্যাপের পূর্বে। গ্যাপের পূর্বে ছিল গিভিং ভার্ব, ভার্বের পূর্বে কি আসবে, সরি ভার্বের পরে কি আসে, অবজেক্ট, অবজেক্ট কী দিয়ে হয়, নাউন দিয়ে, তাই আমরা এমফাসাইজকে আমরা নাউন করবো এমফাসিস, এমফাসিস অন উইমেন education all over the country. That's why women in our society are becoming dash. এই জন্য মেয়েরা আজ আমাদের সমাজে কী হচ্ছে, বেশ প্রভাবশালী হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তাদের একটা প্রভাব তৈরি করছে। কী হবে, তাহলে প্রভাব তৈরি করা যাচ্ছে, প্রভাব কি, ইনফ্লুয়েন্স, তাহলে যে নাম্বার গ্যাপেই হবে ইনফ্লুয়েন্স, তবে ইনফ্লুয়েন্সটাকে আবারও পরিবর্তন করতে হবে, এই ব্যাপারটাকে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে পরিবর্তনের জন্য সাহায্য নেব কার, গ্যাপের পূর্বে থাকা ওয়ার্ডটি কী ছিল, বিকামিং, বিকামিংটাকে লিঙ্কিং ভার্ব, আর লিঙ্কিং ভার্বের পরে কী হয়, অ্যাডজেক্টিভ হয়, তাই আমরা ইনফ্লুয়েন্স শব্দটিকে আবারও অ্যাডজেক্টিভে রূপান্তর করেছি, কি করেছি, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, এভাবে কারেক্ট আনসারটি করেছে। অতএব স্টুডেন্টস, আমরা আমাদের সময় অনেকটা পেরিয়ে গেছি, আশা করি তোমরা ভালো আছো বা অবশ্যই ভালো থাকো, বাসায় প্রচুর প্র্যাকটিস করবে, কারণ আমাদের নিয়মগুলো শোনা একটা ব্যাপার, আর এটাকে অ্যাপ্লাই করা, হ্যাঁ, খুবই মানে একটা ভিন্ন বিষয়। তুমি যত বেশি অ্যাপ্লাই করবে, যত বেশি প্র্যাকটিস করবে, তোমার মধ্যে এই অ্যাকুরেসিটা আরও বেশি করে চলে আসবে। তো আশা করি, সো সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবে, অল দ্য বেস্ট।